जय जगन्नाथ। मु मानसी मिश्र आपण को स्वागत करुची लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित बुढ़ा शंखारी गल्प को। प्राय फगुण मास शेष सरिकी उदुदिया खरा बेले बुढ़ाटीए गोटे गाँ मझिरे जाउथुला। 60 बरसर बुढ़ा, दांत गुड़ाक सब पड़गलाणी, मुंड बाल तेणिकी थाउ, छाती बाल गुड़ाक पाची धब फर फर दिशुची। बुढ़ा मुंडरे गोटे टकेई, धूली रे आंठु जाके बुड़ीची। अष्टांग शरीर झाड़े बुड़ी गड़ बाटे बही जाउची। गाँ मुंडरे गोटाए घर, पक्का पिंडा, 7 श्रेणिया छपर, जाउली कबाट। बुढ़ा से पिंडारे बोझटी थई देई नत करी बसी पड़िला। किछि क्षण परे से घरु गोटाए दासी बाहरी आसिला। दासी बुढ़ा को चिन्हे, पचारिला, कि हो शंखारी पुओ, शंखा आनिच कि? बुढ़ा उत्तर देला, पुणी कहिला, झीट पाए पानी दियंतु, बुढ़ा मनीष खरारे तंटी सुखी गलानी। दासी पानी आनिबाकु चली गला। किछि क्षण परे लटाए पानी घिनी दासी फेरी आसी बुढ़ा पाखरे थई देला। बुढ़ा ऊपर को आ करी देई ढक ढक करी अध लटाए पानी टेकी देला। पानी पी सारी बुढ़ा चौरस निश्वास टीए मुह बाटे पकाई कहला, झियो तोर बड़ धर्म हैला। दासी कहला, हेउलो तो हैला पछके हौ, चल बहु सांताणी डाकुचंदी, किमितिका शंखा अछि देखिबे। बुढ़ा टकेईटी नहीं उठिला। सदर दरजा पारी हेले भितर पक्का, बाहर सामनारे चौपाढ़ी, बाँ पाखकु भितर आड़ू दुआर। से दुआर पाखरे अढणा देई बहुटीए छिड़ा होइथिला। बुढ़ा जाई टकेईटी थई देई छिड़ा हैला। बहुटी धीरे धीरे दासी की कहला, कि शंखा अछि पचार मो। दासी टिके मुखुरा, से कहला, छी कर बुढ़ा मणिपिटा को एते लाज, निजे टकेईरु आसी देखु ना। कथाटा मन को आसिला। बहुटी अढणा अधे टेकी देई मुरुकी मुरुकी हसी हसिका बाहरी आसी टकेई पाखरे छिड़ा हैला। बहुटीर मुह दिसिगला। मुहटी चकी काटी देला परी, चंपा फूल परी गरा। 4 आंगुली असार नाली तहिर मयूर कंठीर कस्ता खंडिक गईठी जाए लंबिची। ता भितर देई बहुटीर कंचा सुना परी गरा गटिए चाउलरे गढ़ा देहटी फुटी दिसुची। बुढ़ार आखि पूरी उठिला। एडे सुंदर एडे निकी बहुटीए से केबे देखी नाही। बुढ़ा और आखि फेराई पारला नाही। एका ध्यान रे बहुटी को चाही रहिला। बुढ़ार इच्छा कौन कहिबो बोली किंतु पाटिरु कथा फुटिला नाही। केते बेले बुढ़ा मुह फिटाई कहिला, माँ की शंखा नबु ने। माँ बोली डाकी देला क्षणी बुढ़ार छाती कुंढे होई गला। बहुटी लाज छाड़ी देई कहिला, आसमान तारा शंखा अछि। ओह, एड़े मिठा कथा, एपरी कथा तो केही कहे नाही। बुढ़ा कान रे से स्वरटा थरकु थर बाजिबाकु लागिला। बुढ़ा कहिला, ना माँ, रंग झिलिरी, बौड़ फुलिया, बिछामालिया, चूर्ण टिपी एई सबु अछि। एइथिरु जहा नबु ने माँ, मु आसमान तारा तैयारी हेले आनी देबी। बहुटी देखी देखी मुठाई शंखा पसंद कला। तेबे से मुठा को हाथ को हेबो कि नाही किए कहिबो। एई समय रे बुढ़ा कहिला, दे माँ हाथ दे, मु शंखा कछि दिए। बहुटी हठात हाथ बढ़ाई देउची पा किपरी टिके इतस्तत होला। बुढ़ा कहिला, माँ मते लाज करूचु, मु परा तो पुओ, पुओ को माँ लाज करे ना। दासी ए समय रे ठ ठ करी हसी देई कहला, बहु सांदाणी, अच्छा बुढ़ा पुओटीए पाइल एका, कपाळ तो। बहुटी पुणी हसी देई कहला, दूर। बहुटी हाथ बढ़ाई देला। केड़े टिके निकी हाथटी, केड़े सुंदर गोल, आंगुली गुड़िक चंपा कढ़ी परी। पापुलिटी टुलटुल हेउची, शंखा गुड़िक कि सुंदर दिसुची। ए कण मनीषर हाथ ना केही कारीगर ठाकुर गढ़ीची। से हाथ को बुढ़ा तार मलिया रुक्ष हाथ रे धरिबाकु साहस कला नाही। तापरे बाँ हाथ रे थिर करी हाथटी धरी परे शंखा कछिबाकु काढ़िला। ए हाथ शंखारे काले कटि जीवो, रकत बाहरी पड़िबो जे पुणी टिकिए रहिला। पुणी शंखा पटटिए आनी धीरे धीरे अति संतर्पणरे अति सावधानतार सहित से पटिक कछि नेला। से हाथटी धरिथिबा बेले बुढ़ार आनंदर सीमा रहु न थाए, जेपरि तार जीवनर समस्त सुख समस्त आशार सेइठारे तृप्ति। से हाथ को पुणी छाड़ी देबाकु हेला। बुढ़ा भाबिला, मु प्रतिदिन एहिपरि हाथरे शंखा पिंधांती कि। एही समय रे से घरर सांताणी सेठारे आसी पहुंचिले। सासू को देखी बहुटा अढणा टाणी देई पळाइला। सासू दासी को पचारिले, कि लो शंखा किणुथुल कि? दासी कहला, हाँ, बहु सांताणी एई मुठा को नेबे बोली कहउचंती। सासू कहिले, दाम केते?
ବୁଢ଼ା କହିଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ କି ଦାମ? ଶାଶୁ କହିଲେ, ଫେର କେତେ ଦେବି? ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମା ଠାଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କି ଲୋ, ମା କ'ଣ ଲୋ? ଦାସୀ ହସି ହସି କହିଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଇଛି। ଶାଶୁ ବି ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଦାମ ନେଇଥାଅ, ଆରଥରକୁ ପଛେ ଖାଲି ଦେଇଯିବ, ତମେ ଗରିବ ଲୋକ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦାମ ନେବି ନାହିଁ, ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଲାଗି ମୁଁ ଗରିବ ହେଇଯିବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ଶଙ୍ଖାରୀ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ରଖିଦେଇ ବୋଝଟି ଧରି ଏକାବେଳେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦାସୀ ପଛରେ ଗଡ଼ାଇ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ 2 ଦିନେ 3 ଦିନେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନି ଦରବ ଯେ ଲୋକେ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୁନେଇ ପରମରେ ସିନା କିଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ଖୋଜେ। ବୁଢ଼ା ଖାଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି ତ ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ଆସେ ତାର ସେଇ ନିଜ ମାଆଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେଉଁଦିନ ଆସେ କାହାରିକୁ ନ କହି ଦୁଆର ଯାକେ ଚାଲି ଆସେ। ବୋଝ ରଖିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟି କରି ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥାଏ ଆସି ଦୁଆର ପାଖରେ ଟିକିଏ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଟି ଟିକିଏ ଅନାଏ। ଚାହିଁଦେଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ପୁରି ଉଠେ। ପଚାରେ, ମା ଆଉ ଶଙ୍ଖା ନବୁ? ବୁଢ଼ାର ଇଚ୍ଛା କାଳେ ନବାକୁ କହିବ, ତାହେଲେ ତା ମାଆର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତଟିରେ ସେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ା ଫେରି ଚାଲିଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟିର ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ସେ ଦାସୀଟି ହୁରି କରିଦିଏ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀଏ, ତମ ପୁଅ ଅଇଲାଣି। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ବୋଲି ଡାକିଲାରୁ ତା ମାଆଟି ଆସି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଏଇ କଥା, ଏଇ ଅଭିନୟ ନୀତି ନୀତି। ବୁଢ଼ା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭାବେ, ମାଆର ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଉପରକୁ ମନ, କେବେ ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଆଣିଦେବି। ଶେଷରେ ଠିକ୍ କଲା, ଆସନ୍ତା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ମା ଲାଗି ଆସମାନ୍ତାରା ମୁଠାଏ ଆଣିବ। ମା ନାଇବ, ମୋତେ ହାତ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ଏଇଆ ଭାବିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ଏଥର ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ତା ମା ଲାଗି ସେ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବ। ମା କେଡ଼େ ଖୁସି ହବ। ବୈଶାଖ ମାସ ହେଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତିକି ଖରାରେ ରୋଜ ରୋଜ ବାଟ ଚଲା ପାଣି ପିଆ ଦେହରେ ସହିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାରି ଜ୍ୱର, ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ାର କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗକୁ ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବି ହେଉଥାଏ ଯେ କେଉଁଦିନ ସେ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନଟା ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସି ପାଖ ହୋଇଗଲା। ବୁଢ଼ା 2 ମାସ ହେଲା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଚାଲି ପାରୁଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେଖି ଆସୁଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ରଜକୁ ତ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ମୁଠାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୁଢ଼ା ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଉଠି ବସି ନିଜ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ତିଆରି କଲା। ଆଉ କେହି କରିଦେଲେ କାଳେ ମା ମନକୁ ନ ଆସିବ। 60 ବର୍ଷ କାଳ ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଗଢ଼ି ସେ ଯେତେ ହାତ ସଫେଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ସବୁ ସେଥିରେ ଲଗାଇଲା। ଦିନକ କାମ 4 ଦିନ ଲାଗୁ ପଛକେ କାମଟି କେମିତି ସରସ ହେଉ। ରଜ 2 ଦିନ ଥାଇ କାମ ନିକାଶ ହେଲା। ମନ ଘେନି ଫଳ। ଏପରି ଗଢ଼ଣ ଶଙ୍ଖା ତ ଜୀବନରେ ତା ହାତରେ କେବେ ଉତୁରି ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖା ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ତା ମା ହାତକୁ ଏ ଶଙ୍ଖା ମୁଠାକ ଖୁବ୍ ମାନିବ। ରଜ ଆଗ ଦିନ ପହିଲି ରଜ। ଆଜି ଝିଅ ବୋହୂଏ ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ରାତି ସାରା ବୁଢ଼ାର ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ଆଜି କିଏ ନେଇଗଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ମାଆକୁ ଢେର ଦିନୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସତେ କ'ଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବି ଯେ? ଥରେ ଦେଖି ଆସେ, ଆଉ ମାଆର ସେଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା କଛିଦେବି। ମାଆର ହାତଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବୁଢ଼ାର ଗଦାଏ ବଳ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ସହଳ ସହଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ବାହାରିଲା। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଉଡ଼ାଏ ଉଡ଼ାଏ ପାଦ ପକାଇ ଚାଲୁଥାଏ। 5 କୋଶ ବାଟ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବେଳ ଗଡ଼ିଲାଣି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଡାକୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଉତ୍ସାହ। ଡାକିଲା, ଶଙ୍ଖା ନବ? କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମାଲୋ, ଶଙ୍ଖା ନବୁ ପରା? ତେବେ ବି କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। 2 ଥର ଡାକି ସାରିଲାଣି, କେହି ଜବାବ ପଦେ ଦେଉନାହିଁ। ଥରେ ଡାକିଲେ ତ ମା ତାର ଦୁଆର ମୁହଁ ପାଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଡାକିଲା, ମା, ମୁଁ ଆସିଛି, ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି ତୋ ପାଇଁ। ଏଇଥର ସାନ୍ତାଣୀ ନିଜେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛେ ସେଇ ଦାସୀ। ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମୋ ମା କାଇଁ? ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଆସମାନ୍ତାରା ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ରଜରେ ପିନ୍ଧିବ।
ଦାସୀ ତ ଏତେବେଳକୁ ହୁରି କରି କମ୍ପାଇ ଦିଅନ୍ତାଣି, ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ନା, ଶଙ୍ଖା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ନା ନା, ମୁଁ ମୋ ମା ଲାଗି ବଡ଼ ସରଧାରେ ଆଣିଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା, ଶଙ୍ଖା କେହି ନେବେ ନାହିଁ, ଯା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ହେଉ ଶଙ୍ଖା ନ ନେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଡାକି ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି, କେଉଁ ଦିନରୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲା, ଦେଖା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଦେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ? ବୁଢ଼ାର ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଉଠିଲା। ସେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ, ଯା, ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂ ଆସି ଦୁଆର ପାଖେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ହୋଇ ଚାଲି ଆସେ। ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାହିଁ ଦିଏ। ତାର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ। ଆଜି ନିଶବ୍ଦରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଲେଖାଏ ନାଲି ତହିଁର ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ କି କୁମ୍ଭ କିନାର ଦକ୍ଷିଣା ପାଟ ନାହିଁ। ଗୋଡ଼ 2ଟା ଲଙ୍ଗଳା, ପିନ୍ଧିଛି ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ଥାନ ଲୁଗା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ବୁଢ଼ା ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ପୁଣି ଚାହିଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ହାତଟି ଦିଶିଗଲା। ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଭୋ ଭୋ କରି ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲା। ବୋଉଟି ଫେରି ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବୁଢ଼ା କହିଲା, ମାଲୋ, ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି? ଏୟା ଦେଖିବା ଲାଗି ନା। ବୁଢ଼ା ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାମୁଛାରୁ ତାର ବଡ଼ ଯତ୍ନର ବଡ଼ ସରଧାର ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ଫିଟାଇ ପକାଇ ବାହାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଠାକ ଯାକ ଶଙ୍ଖା ଚୂନା ହେଇଗଲା। ତହୁଁ ସେ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଗଲା। ଦାସୀ ଆଉ ଶାଶୁ ରଡ଼ି କରି ଉଠିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଗଳ୍ପର ଉପସ୍ଥାପନା ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖାହବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।